أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا رواه الطبراني. اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تعریف و توصیف بادشاہی شہنشاہی یکتائی تنہائی ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام المجاہدین والمتقین امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ امامنا فی الجنہ. کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رحمت و بخشش کی دعا علی رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبا تابعین اور بر وقت کے جو قوم و ملت کے سرداران ہیں. حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اور ایک حدیث جو کہ صحیح طبرانی کی ہے اور یہ روایت مستدرک حاکم کے اندر بھی موجود ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. اسی آیت اور حدیث کی روشنی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی طرف سے دفاع یہ موضوع ہے کہ تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. الہ العالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 ہے، شروعاتی آیتوں میں سے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح سے دوسرے لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین. اور کن سے کہا جاتا ہے؟ منافقین سے. تو یہ منافقین کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان بیوقوفوں کی طرح لے آئیں؟ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا الا انہم ہم السفہاء، خبردار سن لو،
یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں، یہ خود بیوقوف ہیں، یہ اللہ نے کہا ہے۔ ان کو بیوقوف کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے۔ یعنی جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اوپر طعنہ اور تشنیع کرتے ہیں، ان کے طرف سے دفاع سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ صحابہ کرام کی طرف سے دفاع سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ قرآن کے اندر یہ آیت گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے کہا کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں، تب ان کو جواب دیا، اللہ نے کہا خبردار سن لو، بیوقوف تم لوگ ہو لیکن تم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کی طرف سے دفاع کیوں کریں؟ اس لیے کریں، بہت سارے وجوہات بیان کیے گئے ہیں، اس لیے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی طرف سے دفاع کریں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود صحابہ کرام کی طرف سے دفاع کیا ہے۔ ہم صحابہ کرام کی طرف سے دفاع اس لیے کریں کیونکہ کائنات کے رہبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف سے دفاع کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی طرف سے دفاع کیا ہے۔ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی طرف سے دفاع اس لیے کریں کیونکہ یہ دفاع اسلام کا دفاع ہے، اسلام کا دفاع ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت شاندار قول نقل کیا ہے، بہت ہی شاندار قول نقل کیا ہے، اور جو کہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ امام ابو زرعہ کہتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو صحابہ اکرام کے تعلق سے تنقیص کرتے ہوئے دیکھو، یعنی صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کر رہا ہے، صحابہ کرام کے خلاف اپنی زبان کو کھول رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ آدمی زندیق ہے۔ زندیق، زندیق کسے کہیں گے؟ جس کو دین اسلام سے کچھ لینا دینا نہ ہو، دین اسلام سے اس کا کچھ لینا دینا نہ ہو، زندیق سمجھ لو۔ اگر کوئی آدمی صحابہ کرام کے خلاف اپنی زبان کو کھول رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ خود آگے بیان فرماتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ کے رسول برحق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن آپ کو دیا وہ برحق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اللہ کے نبی کو دے کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا وہ برحق ہے، اور ان تینوں چیزوں کو پہنچانے والا کون؟ ہم تک ان تینوں چیزوں کو پہنچانے والے کون لوگ ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ہم تک ان تینوں چیزوں کو پہنچانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے خلاف اپنی زبان کو کھولتا ہے، ان کو طعنہ تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، ان کے شان میں گستاخی کرتا ہے، تو گویا کہ وہ ہمارے دین کے اوپر عیبجوئی کر رہا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے شان کو شان میں جو گستاخی کر کے ان کے جو ہے ان کے جذبات کو جو ٹھیس پہنچاتا ہے، یا ان کے سیرت کو جو ہے ایک طرح سے ان کے سیرت کے بارے میں غلو کرتا ہے، گویا کہ وہ ہمارے دین کے اوپر وہ قدغن کر رہا ہے۔ اس لیے وہ کیا ہے؟ اس روئے زمین پر سب سے بدترین لوگ ہیں اور سب سے بدتر سے ابتر لوگ ہیں، اور یہ خطرناک سے خطرناک، بیکار سے بیکار زندگی ہے۔ ان کے اس قول کی روشنی میں دیکھا جائے تو کتنی شاندار بات کہی ہے۔ اسی طریقے پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی طرف سے دفاع آپ دیکھ جائیے، آپ دیکھتے جائیے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانے سے لے کر کے اللہ کے نبی نے کیا
अल्लाह ने किया, अल्लाह के नबी ने किया, सहाबा ने किया, ताबईन ने किया, उलमाए सलफ ने किया और ताबईन तबा ताबईन ने किया, तमाम लोगों ने किया। इसलिए हमारे ऊपर भी फर्ज बनता है कि हम भी सहाबे कराम की तरफ से दिफा करें, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस के अंदर बयान किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस के अंदर एक और जगह पर सूरह तौबा देखिए आयत नंबर 79, बहुत जबरदस्त सूरत है ये। इस सूरत को एक बार जो है सूरह तौबा को एक बार तर्जमे के साथ में और समझ के पढ़िए, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। बहुत जबरदस्त सूरत है कुरान के अंदर सूरह तौबा, और जिसके अंदर सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अजमाइन के असमत और शान और उनके वक़ार और उनकी हिम्मत और उनके हौसला और जिस तरह से उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरी सूरत के अंदर बयान किया है। आयत नंबर 79 के अंदर ग़ज़वे तबूक के मौका पर, ग़ज़वे तबूक का मौका है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ग़ज़वे तबूक के मौका पर सहाबे कराम से चंदा मांगा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम से कहा कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। एक बहुत बड़ी ग़ज़वा की तैयारी थी, तो इस ग़ज़वा के मौके पर बहुत सारे सहाबे कराम ने दिल खोल करके अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो अपने पूरे घर की दौलत लेकर के अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया था। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर के माल को इकट्ठा किया और दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, आधा लेकर के अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जलील कद्र जो सहाबा थे और तमाम सहाबे कराम ने दिल खोल करके खर्च किया। अच्छा, मुनाफिकीन को हमेशा मौका की तलाश थी, वो दीन का लिबादा पहन करके हमेशा मौके की तलाश में रहते थे। जब देखा कि सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अजमाइन ने इस कदर अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के नबी की एक आवाज पर इस तरह से अल्लाह के रास्ते में कोई पूरी घर की दौलत को उठा ला रहा है, कोई आधा उठा ला रहा है, कोई दौलत के अंबार लगा दिया एक तरह से, तो मुनाफिकीन ने जो लोग ज्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे थे उनके ताल्लुक से क्या कहा, अरे भाई इतने ज्यादा आपको खर्च करने की क्या जरूरत है, अल्लाह तो गनी है। अब देखिए उनका तर्ज देखिए, अल्लाह तो गनी है, अल्लाह को इतने ज्यादा की क्या जरूरत है, अल्लाह गनी है। और जो बेचारे मजदूरी करके लेकर के आए थे, कम लेकर के आए थे, उनके ताल्लुक तुम इतने ही लेकर के आए हो, दोनों के ऊपर तंज किया। जो ज्यादा लेकर के आ रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि अल्लाह को इतने ज्यादा की जरूरत नहीं, अल्लाह तो गनी है। और जो बेचारे एक दो दिन मेहनत और मजदूरी करके ले आए थे उनसे कह रहे हैं अरे तुम इतने ही लेकर के आए हो, अल्लाह को इतने की क्या जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कुरान मुकद्दस सूरह तौबा आयत नंबर 79 के अंदर कहा कि ये लोग जो मुनाफिकीन सहाबे कराम के मेहनत और जहद के बारे में तानाज़नी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अल्लाह ने इनके सदका और खैरात को कबूल किया है और तुम्हारे लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह ने सहाबे कराम की तरफ से दिफा किया। ये तो कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है और बहुत सारी जगहों पर कुरान के अंदर बयान किया है। इसी तरीके पर अगर हदीस के अंदर देखेंगे तो सबसे पहली रिवायत जो मैंने आप लोगों के सामने पेश की है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा ज़ुकिरा सहाबी फ़अमसिकू। बहुत जबरदस्त छोटी सी रिवायत है लेकिन बहुत बड़ी बात अल्लाह के नबी ने कहा, बहुत बड़ी बात, सब कुछ बयान कर दिया है हदीस के इस टुकड़े के अंदर, कह लीजिए छोटी सी रिवायत है। अल्लाह के नबी ने कहा है कि जब मेरे सहाबा का जिक्र हो,
मेरे सहाबा का जब बयान हो तो अपनी जबान को रोक लो। अल्लाह अकबर, अपनी जबान को रोक लो। जब मेरे सहाबा का बयान हो तो उनके बारे में जबान खोलने से पहले तुमको 1000 मरतबा सोचना पड़ेगा। जब मेरे सहाबा का जिक्र हो तो अपनी जबान को रोक लो। अल्लाह के नबी ने फाम से को फेले अम्र का सेगा है। आप इसके कायदे और कवानीन में जाएंगे ना, जिसको ग्रामर कहते हैं, ग्रामर की दुनिया में जाएंगे तो फाम से को फेले अम्र का सेगा है। अम्र का मतलब होता है अल्लाह के नबी ने हुक्म दे दिया है, आपको मानना पड़ेगा। ये हुक्म दे दिया है। फाम से को जमा कसेगा, तमाम दुनिया के सारे लोगों को हुक्म दे दिया है कि जब सहाबा का जिक्र आए तो अपनी जबान को रोक लो। उनके बारे में अपने जबान को बेजा मत खोला करो। जब भी उनका जिक्र करो तो खैर के साथ में करो, भलाई के साथ में करो, उनका इज्जत व एहतराम करो। वरना अगर सहाबा कराम के खिलाफ तुमने जबान खोला तो तुम जैसे इमाम अबू ज़ुरआ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो जिंदीक है, जिंदीक हो जाओगे, तुम्हारा दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रह जाएगा। तुम्हारा दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रह जाएगा। इसी तरीके पर हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु एक हदीस के अंदर बयान फरमाते हैं कि मेरे सहाबा को गाली मत दो, मेरे सहाबा को गाली मत दो। इसलिए कि क्यों? इसलिए कि अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी रिवायत है ये, कितनी प्यारी रिवायत है। उन्होंने कहा कि मेरे सहाबा का एक घड़ी के लिए अल्लाह के नबी के साथ में रहना तुम्हारे उहुद पहाड़ के बराबर खर्च करने से बेहतर है। अल्लाह, उहुद पहाड़ के बराबर अगर तुम सोना चांदी हीरे जवाहरात अल्लाह के रास्ते में खर्च करो तो उनका एक सेकंड के लिए अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के नबी के साथ में रहना ये बेहतर है उहुद पहाड़ के सोना खर्च करने से भी ज्यादा। एक रवायत के अंदर हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, उनका ये कौल है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में सहाबा का एक पलक झपकने तक के लिए रहना तुम्हारे 40 साल की इबादत से बेहतर है। 40 साल की इबादत से बेहतर है। एक और रवायत के अंदर बयान किया है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि तुम्हारे पूरी जिंदगी के आमाल खैर से बेहतर है, पूरी जिंदगी तुम आमाल खैर करो उससे बेहतर है। साहबे कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन का हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल मैं आपके सामने बयान करूं, आप इस ज़र से लिखने के लायक है। ये भी हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अशरे मुबशरा में से हैं, बहुत ऊंचे पाए के सहाबी हैं और साबिक़ून अव्वलून में से हैं, और यही वो सईद हैं जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहनोई फातिमा के ये शौहर हैं। ये हजरत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन का अल्लाह के नबी के साथ में एक गज़वा में शामिल होना, सिर्फ एक गज़वा में, एक लड़ाई में शामिल होना तुम्हारे पूरी जिंदगी के अमाल से बेहतर है। और अगरचे तुम्हें जिस तरह से नूह अलैहिस्सलाम को उम्र मिला था, कितने 950 बरस तक अपनी कौम वालों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। कह रहे हैं कि अगर तुम्हें 950 बरस की जिंदगी दे दी जाए, यहां तो 50, 60, 70, 80 पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाता है। कहते हैं अगर तुम्हारी जिंदगी 950 बरस की हो जाए, 950 बरस तक तुम अल्लाह के रास्ते में और अल्लाह की इबादत करते रहो। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन की शान ये है, अल्लाह अकबर, शान ये है कि सिर्फ एक गज़वा के अंदर उन्होंने अगर अल्लाह के नबी के साथ में साथ दे दिया तो तुम्हारे 950 साल की इबादत से बेहतर है। अल्लाह अकबर, ये सहाबा की शान है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, सवाल किया गया कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग
صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ دوم عمر کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، ان کے خلاف بھی اپنی زبان کو کھولتے ہیں۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اکبر، صحابہ اکرام چلے گئے، ابو بکر اور عمر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے عمل کا سلسلہ ختم، لیکن ثواب کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ اکبر، عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن ثواب کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ نے چاہا کہ ان کے ثواب کا سلسلہ ختم نہ ہو۔ کیسے ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا؟ جتنے سارے لوگ صحابہ اکرام کے خلاف اپنی زبان کو کھولیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ان کے کھاتے میں ٹرانسفر کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اس کی ایک زندہ مثال ہے، بہت مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، میرے امت کے کچھ مفلس لوگ ہیں۔ مفلس کون ہیں؟ کل قیامت کے دن ان کے ساتھ میں روزہ ہوگا، صدقہ ہوگا، خیرات ہوگا، عبادت ہوگا اور بہت ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن وہ کل قیامت کے دن بڑے مفلس ہوں گے۔ کیوں؟ کیسے مفلس ہوں گے؟ سب کچھ ہوگا، اس کے بعد بھی غریب ہوں گے، فقیر ہوں گے، وہاں مفلس ہوں گے، کنگال ہوں گے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا کے اندر کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا لوٹا ہوگا، کسی کا دبایا ہوگا، کسی کے مال کے اوپر بھیجا ہاتھ کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سب کا حساب چکتا کرے گا، ان کی نیکیوں کو ان کے کھاتے میں ٹرانسفر کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اب بھی لوگ مانگ رہے ہیں اس سے تو کیا ہوگا؟ سامنے والے کی برائیوں کو اوپر سے اس کے اوپر لاد دے گا۔ تو صحابہ کرام کی نیکیوں کا سلسلہ جاری ہے، ان کے عمل کا سلسلہ تو ختم ہو گیا لیکن نیکیوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کی وجہ سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ جب لوگ ان پاک باز ہستیوں کے خلاف اپنی زبان کو کھولیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے ان کی نیکیوں کو اضافہ کرتا رہے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار اسی دنیا کے اندر دکھاتا ہے، بڑا بھیانک انجام ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں اور یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سابقون اولون میں سے ہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش سے یہ دین اسلام میں داخل ہوئے تھے، انہیں کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ سابقون اولون میں سے زبردست صحابی تھے، بہت اونچے پایا کے صحابی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے، خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کوفہ کے گورنر تھے۔ یہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں یہ کوفہ کے گورنر تھے اور کوفہ والے کوفی لائیوپی کوفہ سے اہل کوفہ سے خیر کی امید چھوڑ دو، وہاں سے صرف شر کی ہوائیں چلیں گی، فتنے اور فساد رونما جنم لیں گے، فساد برپا ہوں گے، وہاں سے خیر کبھی نہیں پھیلے گا، فتنے اور فساد ہی جنم لیں گے وہاں سے۔ اتنے شریر قسم کے لوگ تھے یہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کر کے فاروق اعظم کے پاس پہنچ گئے۔ فاروق اعظم نے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی گورنری سے، جو وہاں کے گورنر سے، ان کو معزول کر دیا، ہٹا دیا۔ اور کوفہ والوں نے بہت ساری باتوں کو بیان کیا اور ایک بات یہاں تک کہہ دیا ان کے بارے میں کہ یہ تو اچھی طرح سے نماز بھی نہیں پڑھا سکتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس طرح سے ان کے اندر بگاڑ اور فساد آ گیا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کہ یہ صحیح طرح سے نماز بھی نہیں پڑھا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلب کیا اور پوچھا کہ سعد، اہل کوفہ کا خیال ہے بہت ساری باتیں تمہارے بارے میں بیان کی ہے، ایک بات یہاں تک بیان کی ہے کہ تم صحیح طرح سے نماز بھی نہیں پڑھا سکتے، کیا بات ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، اللہ کی قسم کھا کر کے کہا، بخاری کی روایت، اللہ کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں میں ان کو وہی نماز پڑھاتا ہوں جس طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھایا ہے، میں بالکل اسی طرح سے نماز پڑھاتا ہوں، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتا ہوں،
कभी कोताही नहीं करता हूं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि आपके साथ से मुझे यही उम्मीद थी, मुझे उम्मीद भी आपके साथ से यही थी। चुनांचे एक आदमी या एक से ज्यादा आदमियों को हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ में करके हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफा रवाना कर दिया, और रवाना करने के बाद कहा जाओ इनके बारे में वहां पता तो लगाओ कि वहां के लोग क्या कहते हैं, यानी कासिद के साथ में भेज दिया। और वहां कूफा के अंदर गए और तमाम मस्जिदों के अंदर एक एक मस्जिद के अंदर जाकर के वो जो कासिद थे साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से लोगों से पूछते थे कि भाई ये कैसे हैं। सब लोगों ने, तमाम लोगों ने कहा ये तो बड़े अच्छे आदमी है, बड़े नेक आदमी है, बड़े मुत्तकी आदमी है, बड़े दीनदार आदमी है, सब लोगों ने कहा। लेकिन एक मस्जिद कूफा के एक मस्जिद जिसको बनु अबस कहते हैं, उस मस्जिद के अंदर गए तो जब सवाल किया, पूछा कि भाई ये कैसे हैं, तो एक शख्स खड़ा हो गया, एक शख्स खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद उसका नाम उसामा था, उसामा बिन कतादा। वो खड़ा हुआ कि भाई जब आपने अल्लाह का वास्ता दे करके कहा है तो अब मैं इनके बारे में बताता हूं। कुछ लोग होते हैं अल्लाह का वास्ता देकर के कहा तो अब मैं इनके बारे में बताता हूं। देखो ये साथ जो है इनके अंदर बड़ा फसाद आ गया है। ये तो ना फौज के साथ में जंग के अंदर जाते हैं, फौज के साथ में जाते नहीं, घर पे बैठे रहते हैं। एक बुराई गिनाई, एक कमी निकाली। दूसरे नंबर पर कहा कि जो माले गनीमत आता है उसको भी कायदे से तकसीम नहीं करते हैं, दूसरी कमी गिनाई। नऊज़ बिल्लाह तीसरे नंबर पर उसने कहा कि ये जब लोगों के दरमियान में इंसाफ करते हैं, इंसाफ का मामला आता है तो भी इंसाफ से काम नहीं लेते, यानी सही फैसला नहीं करते हैं। अल्लाह अकबर। ये तीन खराबियां, तीन कमियां कासिदों के सामने बयान की। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके बारे में अल्लाह अकबर यही रवायत मौजूद है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन अल्लाह वाले थे, अल्लाह उनसे राजी और ये अल्लाह से राजी थे। अल्लाह के सामने हाथ उठा दे तो अल्लाह दुआ फौरन कबूल करता था। मुस्तजाबुद दावात थे, हाथ उठाया अल्लाह ने कबूल किया, हाथ उठाया अल्लाह ने कबूल किया। ये मुस्तजाबुद दुआत थे, अल्लाह वाले थे। और ऐसे अल्लाह वालों के ताल्लुक से अगर कोई जबान खोलता है तो उसको रुक जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अरे क्या बात है भाई। उन्होंने कहा है अल्लाह अगर ये तेरा बंदा अपने कौलो करार में जो ये बात कह रहा है झूठा है, और जबकि हकीकत में ये आदमी है झूठा, ये झूठ कह रहा है, ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला अगर ये झूठा है, अल्लाह अकबर, तो ऐ अल्लाह इसकी उम्र को दराज कर दे। अल्लाह दुआ दी उम्र को दराज कर दे। अल्लाह अकबर। इसे फिक्र फाका में मुब्तला कर दे और इसे फितने में मुब्तला कर दे, फितने में मुब्तला कर दे। उसने तीन इल्जाम लगाए तो इन्होंने तीन दुआएं दे दी। क्या कहा? इसकी उम्र दराज कर दे, इसको फिक्र फाका में मुब्तला कर दे और इसे फितने में मुब्तला कर दे। तीनों दुआएं अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल की। रावी हदीस बयान फरमाते हैं कि उस आदमी को देखा गया, उसकी उम्र लंबी हो गई, फिक्र फाका में मुब्तला हो गया, हर तरह से उसके ऊपर तंगी आ गई। जब भी उसे पूछा जाता कि क्या मामला है तो वो कूफा की गलियों में कहता फिरता था कि ये तो साद बिन अबी वक्कास के बद्दुआ का नतीजा है। अल्लाह, बद्दुआ का नतीजा है। खुद अपने जबान से इकरार करता था कि ये साद बिन अबी वक्कास के बद्दुआ का नतीजा है। और आखिरी उम्र, यहां तक कि हदीस के जो अल्फाज हैं कि इतना बुढ़ा हो गया, इतना बूढ़ा हो गया कि ये जो भाव के जो ये चमड़े होते हैं ये लटक के उसकी आंख के ऊपर आ गए, लटक के उसके आंख के ऊपर आ गए। इस उम्र में भी वो फितरे में ऐसे मुब्तला हुआ, ऐसे फितरे में मुब्तला हुआ कि इस उम्र में भी वो लड़कियों को छेड़ा करता था, फितरे में मुब्तला हो गया। अंदाजा कीजिए अल्लाह का अज़ाब है, अल्लाह का अज़ाब आता है जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन के ऊपर अपनी जबान से, अपने हाथ से या किसी तरह से सहाबा किराम के शान में गुस्ताखी करता है। अल्लाह तबारक व तआला इसी दुनिया के अंदर उनको दिखाता है।
لہذا ہمیں اور آپ کو ان کے شان کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو ان کی عزت و مقام کو سمجھنا چاہیے، ہاں، کیونکہ یہ واسطہ ہے، یہ واسطہ ہے، یہ واسطہ ہے اللہ کے نبی کے درمیان میں اس دین کو پہنچانے کا، یہ واسطہ ہے، ہاں، اس دین کو انہوں نے صحیح تعلیم ہم تک پہنچایا ہے، یہ بالکل واسطہ ہے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان کی شان کو سمجھنے والا بنا دے، ان کا عزت و احترام کرنے والا بنا دے، ان کے مقام کو سمجھنے والا بنا دے، الہ العالمین ان کی سیرت کو اپنانے والا بنا دے، الہ العالمین، الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک کر دے، الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، الہ العالمین جب تک ہمیں روئے زمین پر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو۔ الہ العالمین ہم میں سے جو غریب حال ہیں، بیمار حال ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غریبی، ان کی بیماری اور ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو اس دنیا سے وفات پا گئے تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔